教えてくれなかったんですよ、これ目だよっていうのを。だから普通に食べて「うん美味しい」って言ったら「これ目だよ」っていきなりなんか「うん」ってなったけど。Tamaulipas a Yucatán. Vamos a viajar. ¿Quién es el chef? Que voy a hacer una queja. すいません。文句があります。はい。さっきのブニュエロスが美味しすぎて。いやーすごいもうやだー。食べたくないぐらい美味しい。¿Te gustaría vivir en México? Sí, porque estoy muy feliz allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy estoy en Shibuya. Todos aman Shibuya, yo amo Shibuya, todos amamos Shibuya, claro que sí. Estoy aquí en Rubia, que es un restaurante mexicano japonés y estoy con... Hola, ¿cómo estás? Hola. Soy Sarasa, el dueño de aquí. Ya tenemos un video de Sarasa, así que les dejo aquí en la cajita de descripción. Anteriormente fuimos a la casa de Sarasa, pero hoy nos toca Rubia. ここがルビアになります。下がレストランで、上がメスカルとテキーラバーになってます。はい。はい、1階はこんな感じで。すごい。はい。おしゃれじゃん。すごいですね。メキシコのおしゃれな飲食シーンにインスパイアされて、こちらは、こんな感じで作りました。あ、でもメキシコのものも売ってるんですよね。そうですね。これも全部私がハンドキャリーでマスク売ったり、こういうバッグをこうやって引っ掛ける用のもので、これもメキシコのマーケットで買いました。犬あまり来ないのに首輪がいっぱいあります。難しいから。例えばこういう色合いとかは本当になかなか日本では見ない配色だと思うんで、日本のみんなも喜ぶかなと思って持って帰ってきてるんですけど、フリーダカーロですか。あ、毛布。本当に膝掛け。はい、みたいな感じで。すごい可愛い。はい。メスカルのインシトゥっていうメスカレリアで買ってきたんですけど、これはもう普通にポーチ。メスコファガスでメスカレリア。お店自体も私とビジネスパートナーの江戸小林と一緒にデザインしました。タイルも自分で全部選んで、ひとまず11時からオープンしていて、夜は2階がタオナっていうメスカルバーなんですけど、それは朝の3時まで。私 DJ なんですけど、すごいクンビアも好きで、メキシコのソニデロスのシーンがすごく好きで、ソニデロの、クルーの人たちとかともお友達なんですけど、現地のソニデロシーンをこうフォトグラフィーで撮ってるミリアムっていうお友達がいて、その子の写真です。ああ、すごい。なんかメキシコって多分みんな見ると、ただのボシナ、こういうのが好き。はい、すごいですよね。ソニデロでこうみんな踊ってる様子だったりっていう感じです。Están bailando。私のお友達のモレロス、彼は普段タクシーのドライバーなんですけど、その写真ですね。タクシーの写真。すごい。彼はレコード屋さん。El danzón。うちはもう見慣れてるので。はい、こういうの写真撮ろうと思わなかったんだけど、やっぱりこうやって見るとね、すごい新鮮だったりすると思います。あとお手洗いにもカラーのがあって、ソニドコンティネンタルの歴史が書いてあります。私が一番最初にソニデロサークルに行ったのがペノンデロスバーニョスだったんで、しかもバーニョなんで壁にもう文字書き込んじゃってるじゃないですかね。すごいいいなと思ってます。なんか最近メキシコでそれをなくそうと思ってるんですけど、どう思いますか？やめた方がいいと思います。ですよね。なんかこれキュルチャーじゃないとかって言ってるんですけど、そんなのつまらないですね。ですよね。やっぱりカラフルがそういうのが好きです。そう、いいアイディアだと思わないです。そうですね。日本ならみんな応援してますってことですね。応援しております。ぜひキープしてください。はい。今日はサンディさんにコースのご用意をしております。楽しみです。はい、今キッチンにいます。で、彼がエグゼクティブシェフのマサトさんです。メキシコの文化と日本の文化をこう融合させた唯一無二の料理をっていう感じで考えてます。シティのキントニールっていうレストランでメキシコ料理を学びに行ったっていう感じですかね。合わせて半年ぐらい、本当に世界中見ても結構特別なというか、もうそこにしかないものが文化というか。なんか料理があるっていうのはずっとなんかこういろいろネットとかで見たりしていかなければ分かんないだろうなっていうの楽しい思い出はいっ
ぱいあって、メキシコと国自体もすごい人が良くて、その時期もクリスマスとか正月とかの時期とちょっと重なったりしたんで、その時は本当にお家に呼んで親戚中が集まるパーティーで朝までなんか飲んで踊ってよやったりとか、レストランで働いてる時も本当になんかちょっと日本興味があるのかすごい歓迎してくれて、まかないラーメン作ってよとか、そういうのをすごい炊き込みご飯作ってよとか。メキシコで一番好きな料理は何でしたっけ？でもやっぱりタコスですね。仕事終わりの帰り道に食べたりとか、わざわざ車を出してくれてみんなで食べに行ったりとかっていうのもあったりして、しかも日本だとやっぱりちょっと限られてるお肉とかなんじゃないですか。向こうだと本当に脳みそとかもう何でもあってっていう。タコスも食べました。僕でも好きです。こんなのあるんだって思ったんですけど、料理人なんでっていうよりも興味があって、で食べたら面白いです。Te presento a Cristian, él es de México, vino a Japón 3 años. Hola, mucho gusto. Cristian Des. Estoy haciendo el plato para nuestro aguachile, pero es más creado como tipo ceviche en su concha. Esto es hoja de pino, entonces le da también un aroma. Aquí es como darle otro olor mientras comes, le damos otro estilo de lo que es vista, que tiene que ser bonito, y lo que es el olor, el aroma. Hace 3 años yo llegué en Casa de Sarasa. メキシコから普通に招聘して来ていただいたんですけど、でルビアがオープンすると同時に、こっちの方に移動していきたい。Casa de Sarasa muy popular en Shibuya, más estilo mexicano, más tradicional que aquí en Robbia. En Robbia es más darle la modernidad a la cocina mexicana, pero obviamente darle el mix con la comida japonesa, o sea, mezclar las dos culturas. Para hacer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, algo mejor, que nos conozcan más en México, más en Japón y quizá después en todo el mundo. Queremos descubrir una sabor nueva que nadie conoce. Exactamente. Sí, sí, sí. Obviamente mezclando sabores de México, chiles con ingredientes japoneses. 今から食べてもらう料理はもう本当に日本の手法とかメキシコの郷土料理を作ってコラボレーションしたらどうなるかっていうことで、さっきマサトシェフとクリスチャンのアイディアがこう合体したっていう感じです。まあ、日本人が私たちのルビアの食べ物を食べるとこう懐かしい感じがして、でもメキシコ人もまあ懐かしいっていう風に感じれるんですよ。新しいものを食べてるのに、それがなんかすごい面白いなっていう風に思ってやってます。Mido 1,84, sí es un poco problemático. Bueno, al entrar en mi casa es de abrir y agacharme para entrar, ¿no? Vivo en Shibuya y las casas sí son muy pequeñitas, ¿no? Y es un poquito problema, pero ya me acostumbré. Aquí, por ejemplo, aquí en la cocina, por ejemplo, aquí si ves, está como muy reducido también. Entonces de cortar y te golpeas, ¿no? Te pegas. メキシコ行った時にメルカリト行きましたか？はい、いっぱい行ってますね。メルカロ、ソノラ、キッチンのものがめちゃくちゃいっぱいある。こんな大きいボウルとか鍋とか。タコスでオホとか、それも食べたことあったんです。はい、もうなんかいろんなタコス食べてますね。結局友達が教えてくれなかったんですよ。これ目だよっていうのを。だから普通に食べて、美味しいって言ったら、これ目だよ、これは内臓だよ、これ脳みそだよとか。いきなりなんかってなったけど、でもなんかまあ結局美味しかった。市場でも食べるし、ストリートでも食べるし、レストランでも食べるし。Estoy viendo el menú. Y vean, tiene bocol de Tamaulipas, sopa de lima y bañuelos de Yucatán, molote de Papantla. テーマがこうビアヘアメヒコってなるので、今コロナ禍でなかなかメキシコに行けなかった人たちも食べ物を通してメキシコを旅してもらえたらなっていう感じで。コースのメニュー説明させていただきます。こちら裏返したメキシコの地図になっておりまして、1番から8番まで、地図に沿ってコースが出てきます。でその土地で食べられているお料理だったり、その地域からインスピレーションを受けたお料理が順番に出てきますので、ぜひメキシコ旅行をコンセプトを楽しんでいただけたらいいと思います。Vamos a viajar. お一品目の、ボコルトルティーヤを作るマサで食材を包んで焼いた日本でいうところのおやきのようなものでございます。で今回中に入れているものが蜂の子とあとはクリームチーズを入れてマサで包んで焼いております。こちらそのまま手でお召し上がりください。Oigan, estoy súper emocionada porque esto está bien bonito. すごい。
Y unas florecitas. Qué bonito. Y los colores. Aprovecho. Hachi が入ってます。¿Hachi? 8。 ¿Hachi? 8。¿Hachi? ¿Hachi? メキシコだと、あ、qué rico está. ね、いろんな虫食べるじゃないですか。日本だと長野の蜂が有名だから日本の蜂を使ってメキシコにインスパイアされたボコルを作りました。Ando buscando la abeja, pero no la encuentro. No sabe a abeja, no sé a qué saben las abejas, pero sabe muy rico, eso sí. 食体験っていうところで手で食べてほしいんですよね、みんなに。我慢できなくなってワインかけちゃいました。Vean, con un buen vino, claro que sí. こちらが、ユカタン半島でお召し上がりいただくスープでございます。上に乗っているのがブニャエロスと呼ばれる本来はメキシコの、揚げ菓子でございます。サパデリマと合わせてお召し上がりいただけるようにおつまみのようにしてお作りしております。Solamente aquí van a poder. ¡Ay! Es que esto está muy bonito. ¡Ay! Vean el jarrito y arriba el buñuelo. ¡Ay! No me lo quiero comer. Vean. ¡Ay! ¡Ah! Me emociono. Vean. ¡Qué bonito! ¿Ahí dónde está la sopa? Sopa de lima. ¡Ay, qué rico! A ver, lo muerdo y luego me tomo la sopa, ¿verdad? Espérate, estoy nerviosa, me pongo nerviosa. Ahí va. Tiene guacamole. ¡Ah, qué rico! ¿Cómo le ponen el aguacate? La tengo que probar este. ¡Ay, no manches! ¿Qué es esto? Es la sopa más rica que he probado de limón. ¡Uy, espérenme! ¡Ah, está bien bueno! ¿Por qué? ¿Por qué? Tensai, es un genio. Lo siento mucho, pero los que sean de México, aunque vivan en México, tienen que venir a probar la comida mexicana de acá porque es otra onda. No, eso está. Estoy fascinada. No manches, espérense, estoy fascinada. Es delicioso. ¿Quién es el chef? Que voy a hacer una queja. ¡Muy bueno! ¡Está bien rico, no manches! Sí, está muy bueno. Sumimasen. Monko ga arimasu. Saki no buñuelos ga oishizugite. ¡Ya, sugoi! ¡Mo yada! ¡Tabetaku nai gurai oishii! ¡Omedetou gozaimasu! やっぱり美味しい。美味しいでしょ。本当に美味しいよ。食べたことない。多分誰も食べたことないと思う。そうですね。これプリパの鰹節みたいにこう削ってあるものがこうパラパラパラってなってます。ので、ほら。Oye, estaba muy rico. Gracias. Tendrías que venderlo en México también. Ojalá que sí. ¿Te gustaría vivir en México? Sí. ¿Sí? Sí, porque estoy muy feliz allá. Cuando vas allá cambia tu felicidad. 幸せってなんだろうね。なんかメキシコの幸せってすごいシンプルなのかなと思いますね。本当に気候とか人とかも自分に合ってる気がしますね。なんかいるとすごいハッピーになるんで、なんかみんなのエネルギーをこう私も受けやすいので、なんかメキシコにいる時はハッピーです。¿Qué? Nuestro ceviche de almeja lleva un poco un nopal y espárragos, tiene también lo que es polvo de espinaca y viene siendo lo que es nuestro ceviche
de rubia, verde con perlas de pakchi. Señoras y señores, ¿qué es esto? Vean qué bonito. De hecho, miren aquí una estrellita de mar. ¡Ah! Me siento la sirenita. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. ¡Sí! Una estrellita de vean. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, son muchas estrellitas! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vean. Adentro no se veía, pero adentro está todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Que todo es perfecto aquí. Está bien bueno. Es árabe a limoncito. La sopita está muy buena. Se siente el verde. Es un sabor muy fresco. Está delicioso. Yo no sé qué hacen aquí en esta cocina, que todo les sale bien rico. Algo totalmente nuevo. Van a salir felices de aquí, emocionados. Se van a creer la sirenita también. ¡Uy! ¿Qué es eso?めっちゃウケてる。わ、すごい。すごい。わー。お次のお料理がモローテでございます。今回フリットされているのはうずらです。こちらメキシコのマーケットをこうイメージして作られたもので、こちらうずらを取っていただいてマンゴーハラペーニョソースにつけてからお召し上がりくださいませ。Wow, mira nada más, el árbol, chile de árbol 80 pesos el kilo y limpio. Venme, quedé impactada con esto. Qué bonito. Quiero uno en mi casa. El costalito chiquitito. Y aquí adentro está el molote, vean. Wow. Huele a chile. Huele muy rico. Y este lo pones en esta salsita. De mango. De mango. De mango. Qué rico. Qué rico está. Muy rico. Está acompañado de nabo japonés, que está como encurtido. Qué rico el nabo. Es como si le pusieras a la zanahoria y a la verdura, al limón y chile. 짠 짠. Takenokoですよね。eso huele bastante a chocolate, a cacao. 次のお料理がメクストラピケでございます。バナナの葉っぱの中に新生姜を使ったモレが入っておりまして、あと最後香り付けでカカオとシナモンとアーモンドで作られたチョコレートを少しかけてあります。El olor es de cacao, es a chocolate. Pero es mole. Y el takenoko, que es el bambú bebé, que se puede comer, o sea, antes de que nazca ese bambú que todos conocemos, el verde, sale primero como raicita pequeñita y luego ya se hace grande y se hace duro, ¿no? Vean. Uy. Provecho. Ay, Nicolás, está muy, muy bueno. Creo que yo nunca he probado un mole similar. Lo pruebas, es dulce, es como si estás comiendo una mermelada, pero después viene el sabor al cacao y luego viene el picante. O sea, como que van por partes y luego se queda como que en la boca se extiende el sabor. Deli deli. Es un aguachile caliente, lleva lo que es tomato fermentado, el pescado, también viene término no tan cocido, salsa de pakchi por encima. Cilantro, ¿no? Ya me acostumbré. Sí, ¿no? Es una salsa de cilantro, un poco de aceite de guajillo. Pero caliente, aguachile caliente. Vean. ¿Qué? El sabor está, ni siquiera lo había mordido, apenas lo tenía aquí en la boca y ya sabía algo, ni siquiera lo había masticado. Vean.
Muy rico. El caldito también está muy bueno. 優しい味で、これが一番日本っぽい味かもね。 Ah, narujodo, ¿eh? A ver si de japonés sinaloense. Ahí no están, no tienen que venir a comer. Son unas carnitas muy japonesas porque tienen lo que es el trevis y tiene una base de puré de maíz, del mismo maíz del pozole, pero obviamente refiriéndonos a lo que son las carnitas mexicanas, que es el cerdo. Pues llegaron las carnitas de México. El plato me encanta, me encanta el plato. ¡Ah, bien bonito! Esa salsa es la que estaban preparando hace rato y tiene un polvito morado, polvito de como un tipo de camote, ¿no? Así que pues vamos a probarlo. Es totalmente nuevo. La salsa está bien buena. Así le he puesto de todo un poquito. No me lo van a creer, pero pica un poquito. Con esa suavecita. Está bien rico. Es como lomo de cerdo, creo. Bien gourmet. A ver, una buena doy. Oigan, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Uno piensa que ya se terminó la carne, pero aquí abajo de la verdura viene una sorpresa. ¡Viene carne! ¡Viene más carne! El color es diferente, vean. Está crujiente, este está crujiente. Muy rico. 一応こちらが、最後のデザートの、コルンダでございます。コルンダがミチョアカンで食べられている三角形のタマルのことで、タマルがバナナの葉っぱの中にマサを入れて蒸した日本でいうとちまきのようなものでございます。 Huele extremadamente bien. Vean, la salsa es como de lechita. Es como un tamal de dulce. Está el dulce correcto, pero bien rico. Pensé que era chocolate, no es chocolate. Esta bolita no es chocolate, es un fruto, es un poquito ácido. Yo pensé que era un chocolate, pero no, como si fuera una mora. Luego el chocolate, luego tiene como nuez, luego tiene la lechita. Cuando muerdes todo, se hace dulce, pero luego aparte como que lo acidito de la fruta y hace una mezcla totalmente perfecta. Y aparte el sabor de la masa, como un tamalito. ¡Ay, qué rico! Tienen que probarlo. こちら最後に旅の振り返りということで兼ねていただくとお食事の詳細が載っておりますので、ぜひ今回の旅を振り返ってみてください。 ¡Ay, todo estaba súper, súper rico. Oigan, aprendí muchísimo de este viaje a México, en Japón. En vez de viajar a México, en Japón, ya les dije, si quieren viajar a México, vengan a Japón para probar cosas que tal vez muchos no han probado. Y me encantó el concepto este de que viene ya a detalle lo que te comiste, ¿no? Espero que vengan a visitarlo porque es una experiencia totalmente nueva, es una experiencia que les va a quedar siempre como un muy, muy buen recuerdo y muy, muy buen sabor. Así que bueno, estoy pidiendo de Sarasa y de sus chefs porque pues estuvo todo muy delicioso. ¡Qué arigatou gozaimashita! こちらこそまた来てください。はいお待ちしてます。 muy rico. Muchas gracias. ありがとうございました。ありがとうございます。バイ。